मस्तो शाकंबरी महोत्सव काले त्रयोदशी भार्गवासरे मम सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थं शाकंबरी सर्वदेवता अलंकरण अनंतरम यथाशक्ति दुर्गा पूजनम अहं करिष्ये आ चिन्नది పుస్తకం ఉండే చూడమ్మా దుర్గది నవాంగ విధి ఓం గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపస్రవస్త్వం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాన్ శృణ్వన్నోతి విశ్రీతసాదనం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం జయువర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే మహాగణాధిపతయే నమః ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वदेवानां विद्यानां हयग्रीवोपासने हयग्रीवाय नमः प्रकाशमध्यस्थसुखस्वरूपाम्बराभयसन्ददन्द्रिनेत्रं सिन्दूरवर्णाङ्कितकोमलाङ्गीं मायामयीं तत्त्वमयीं नमामि तत्त्वस्वरूपाय नमः ओं नमः चण्डिकाय नमः दुर्गाम्बिकाय नमः शाकंबरी देव्यै नमः श्री देवी प्रसाद देवी महत्य नमः पाठाख्यं कर्म करिष्ये पुस्तक पूजांच करिष्ये नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सतत नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीतप्रणतां नतां लमित्यादि पंचपूजां कुर्यात् लं पृथ्वी तत्त्वात्म श्री शाकंबरी देव्यै नमः हम आकाश तत्त्वात्मकाय श्री शाकंबरी देव्यै नमः कं वायु तत्त्वां श्री शाकंबरी देव्यै नमः ब्रह्मणि तत्त्वात्मिकाय श्री शाकंबरी देव्यै नमः ओम अमृत तत्त्वां श्री शाकंबरी महादेव्यै नमः सं सर्वतत्त्वां श्री शाकंबरी महादेव्यै नमः दुर्गाम्बिकायै नमो नमः परिकल्पयामि न्यासम् आवाहनं च नेक्स्टम् न्यासम् आवाहनं चैव नामानि अर्गळकीलके मात्यं चैव नित्यम् अष्टम्यां तु विजयं सौभाग्यं दत्ते नित्यं नरो न्यासमहामन्त्रस्य मार्कण्डेय ऋषिः अनुष्ठुप्छन्दः महादेवी देवता ह्रीं बीजं श्रीं शक्ति क्लीं कीलकं शं जपे विनियोगः पादयोः वाराह्यै नमः जङ्घयोर्ब्रह्माण्येनो रुद्राण्यै नमः नितम्बे नरसिंहे नमः नाभौ चामुण्डाय नमः जठरे पार्वत्यै नमः शिवदूत्यै नमः दक्षिणभुजे वैष्णव्ये वामजे माहेश्वर्ये हृदये शिवाय नमः कण्ठे माहेन्द्रे मुखे शिरसि माहेश्वर्यै नमः भौमभु शाकंबर्यै नमः तरिक्षये कौशिक्यै नमः सर्वाङ्गेषु श्रीचण्डिकायै नमः नेक्स्टम् अकारादिक्षकारांत बीजाक्षमैश्वर्यक्षाष्टदेतला झाकिनी ढाकिनी गुणैभूतप्रेत पिचायैश्चा विचार समन्विता युगतिर्खम कालरात्रि गन्मूर्ति सदानंद स्वरूपिणी ओम ऐं ह्रीं क्लीं कवचाश्चैव त्रिपुरुर्बाहेश्चैव पंचकमाक्षे दुर्गादेवी ललाटके बहुमध्ये भद्रकाले तो चक्षुर्मध्ये महिषिर्वाराहिनाशिकाञ्च कौमारी चोषेते दन्तत्वयनास्मिति ख्वाक्वेतु चण्डिका श्रोत्रद्वये महागौरी वैष्णवी कण्ठे च हृदये च महालक्ष्मी तन्मध्ये तु पार्वती वक्षस्थलेपति भागमूले भद्रकाली चांगुली मालिनी नाभिमध्ये महाकाली कटिमध्ये जगाद्वे तथा गौरी चान्मध्ये ते गुलभद्वये ये पादवस्था चामुंडा रोमकूपेषु चर्मादिक्षु च भैरवीरुद्रेष्ठदेन्द्राणि सर्वाङ्गेषु वाग्देवी ज्येष्ठा श्रेष्ठा च रक्षिका मंत्राक्षरा पलकंడి मंत्राक्षरा मयीं देवीं मंत्राणां रूपधारिणीं नवदुर्गां उमां साक्षात् मातरम् आवाहयामि शाकंबरीम् आवाहयामि दुर्गाम् आवाहयामि चण्डीम् आवाहयामि दशमहाविद्यादेवताम् आवाहयामि अथ మనం ఈరోజు నవాంగ విధి రూపేణ అమావాస్య రోజు సంపూర్ణ పూజ చేసి ఉన్నాం గనక ఇప్పుడు నవాంగ విధితో పని లేదు అమ్మా ఇంకో పుస్తకం ఉండే మనం దుర్గా రూపమే అక్కడ రాయించింటికి పోయినాయి
ఈ శాకంబరీదేవి కూడా దుర్గే. ప్రతి ఏడు పౌర్ణిమ రోజు శాకంబరి జరిపేవారు ఎవరు? ఇంద్రకీలాద్రి పైన మహాదుర్గమ్మకు. కానీ ఈరోజు ఈ రోజే జరుపుతున్నారు. మనం జరిపే రోజుకు వాళ్ళు వచ్చినారు. మనం శుక్రవారము శాకంబరి అనుకున్నాం. పోయిన వారం సహస్రనామం వారాహి. ఏ టీవీ ఛానల్లో కూడా ఏ స్వామి కూడా వారాహి సహస్రనామం చేయలేదు. 7 ఇంతకుముందు చేసినారేమో నాకు గుర్తులేదు. మనం ఒక్కరమే వారాహి సహస్రనామం చేశాం. అనంతరం ఇప్పుడు మనం దుర్గా రూపం కనుక దుర్గలో ముఖ్యమైనవి అడుగుతున్నాడు. వినండి. 4 అధ్యాయాలు చదివితే చాలు. మనం 700 శ్లోకాలు కానీ, నా ప్రకారం నవశతి కానీ 900 శ్లోకాలు మనం పారాయణం చేసే ఓపిక లేదు, నాకు శక్తి లేదు. మొన్ననే ఒక శిష్యుడు అన్నాడు, సహస్రనామం చేసేటప్పుడు చాలా అలసట మీలో వచ్చిందంటే ఆరిపోయే కర్పూరం భగ్గున వెలుగునట్టు వెలుగుతున్నారా? 82 ఏళ్ళు కంఠం యొక్క శక్తి తగ్గలేదు కాబట్టి ఇస్తుంది. మధ్య ఒక 20 రోజులు పోయిండే కంఠం. ఏం చేయాలి? సప్తశ్లోకి ఒకరింకా అది సప్తశ్లోకితోనే నిన్నల్లా పూజ చేయించాడు. అదే రిపీట్. దేవీ త్వం భక్త సులభే. అమ్మా దేవి నీవు భక్త సులభురాలివి. సర్వకార్య విధాయిని, సమస్త కార్యములు నెరవేర్చేదానివి. ఏ కార్యములు ఎలా ఆచరించవలనో శాస్త్రము రూపంగా తెలియపరిచేదానివి. కాబట్టి నీకు తెలియని విషయం లేదు. కలౌహి కార్యసిద్ధ్యర్థం ఉపాయం బ్రూహియత్నతః. ఈ కలియుగంలో ఈ కలియుగ బాధలు తప్పించుకునేదానికి, సమస్త కార్యాలు విజయం పొందేదానికి ఉపాయం ఏమన్నా ఉంటే అమ్మా వీలు చేసుకొని మా కొరకు ప్రయత్నతః మా కొరకు బ్రూహి చెప్పమని శివుడు అడిగాడు అమ్మవారిని. శృణుదేవ ప్రవక్ష్యామి. అయ్యా నువ్వు నాకు తెలుసు, టక్కరివి, తెలిసి కూడా అడుగుతున్నావు. అడిగావు కాబట్టి చెప్తున్నా. నీ కొరకు కాదు. ఏం కలి నిన్ను పీడించగలుగుతాడా? లేడు. కలియుగంలో మానవలోకంలో జనించి కష్టాలలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నటువంటి భక్తుల కొరకు నువ్వు అడుగుతున్నావని నాకు తెలుసు. అందుకని చెప్తున్నాను, విను. శృణుదేవ ప్రవక్ష్యామి. అయ్యా చెప్తాను విను. కలవు సర్వేష్ట సాధనం. కలియుగంలో అనుకున్న కార్యాలలో నెరవేర్చేది మయా తవ ఏవ స్నేహవాపి అంబాస్తుతి ప్రకాశ్యతే. అమ్మ యొక్క స్థుతి ఉంది. నీ మీద ఉన్న ఆప్యాయత అనురాగాన్ని బట్టి అది బహిర్గతం చేస్తున్నాను. అంబా స్థుతి వినవయ్యా అని దుర్గ యొక్క 7 శ్లోకాలు చదివితే చాలు. దుర్గకు కానీ ఆ అమ్మకు కానీ పూజ చేసినట్టే. అస్య శ్రీ దుర్గా సప్తశ్లోకి స్తోత్ర మహామంత్రస్య నారాయణ ఋషిః అనుష్ఠుప్యందః మహాకాళీ మహాలక్ష్మి మహాసరస్వత్యోః దేవతా ముగ్గురు శ్రీ దుర్గా ప్రీత్యర్థం దుర్గా రూపంలోనే ఉన్నారు. మీకు చెప్తాను, లలిత సాత్విక సంప్రదాయం, దుర్గ రాజస సంప్రదాయం, అంతే తేడా. సప్తశ్లోకి దుర్గా పాఠే వినియోగ. ఎక్కువ మంది క్రౌర్యము ఆవేశము రాజసం కొరకు దుర్గనే ఎక్కువ చేస్తుంటారు.
నేను మొదట ఇష్టపడేవాడిని కాదు, అన్నీ కాలబడి చండీ యాగాలే చేసేవాడు. ఇటీవల వచ్చింది కదా శ్యామలా యజ్ఞాలు, వారాహి యజ్ఞం, అంతకుముందు ఉండేది కాదు. లలితా యజ్ఞం అంటే ఇప్పటికి కూడా శాస్త్రోక్తంగా చేసేవాడే లేడు. దుర్గా ప్రీత్యర్థం సప్తశ్లోకి 7 శ్లోకాలు చదివితే చాలు, 18 అధ్యాయాలు చదివినట్టే, సప్తశతి పారాయణం చేసినట్టే. 700 అనుకుంటే ఒక్కోదానికి ఒక్కోటి. ఆ పాఠే వినియోగ. నీకు ఇంతకుముందు ఇది అర్థము చెప్పాను. ఇంతవరకు ఏ స్వామి కూడా భారతదేశం కాదు కదా, ప్రపంచంలో ఈ 7 శ్లోకాలు సప్త చక్రాలకు షట్చక్రమే కాకుండా ఊర్ధ్వ సహస్రారానికి సమన్వయం చేసి చెప్పినటువంటి స్వామీజీ ఇంతవరకు పుట్టరా. అమ్మ ఇచ్చిన శక్తితో నేను సమన్వయం చేస్తే అందరూ ఆని ముక్కుమూల వేసుకున్నారు. ఇది జరిగి 10 ఏళ్ళు అవుతుంది. ఇట్లా పట్టుకోండి. జ్ఞానినామపి చేతాంసి భగవతి దేవి భగవతి హిసా. జ్ఞానినామపి చేతాంసి దేవి భగవతి హిసా. బలాదాకృష్య మోహాయ మహామాయా ప్రయచ్చసి. మహాజ్ఞాని అయిన వాడును, చైతన్య స్వరూపుడును, మహాయోగియు, మౌనియు, ధ్యాన తత్పరుడు, ఆధ్యాత్మికవేత్తయు, అద్వైతి అయినటువంటి మహాజ్ఞాని కూడా ఒకప్పుడు భగవతీ హిస, వాణ్ణి బంగారు మెరుగు పెట్టేదానికి పుటం పెట్టి ఎలా కంసలివాడు కొడతాడో నెత్తి మీద అదే ఏట్టు పోట్టు అదే మొత్తుతుంది అమ్మ. వాడు ఇట్లా గర్వపడుతుంటాడు, నా అంత జ్ఞాని లేడు. తలగా ఇట్లా వంచుతుంది, బిరుస్తుంది, నీళ్లు దాపుతుంది. జ్ఞానవంతుణ్ణి సహితము భగవతి హింసిస్తూ ఉంటుంది. బలాద్ ఆకృష్య మోహాయ, వానికి కొన్ని మోహాలు కల్పిస్తుంది, కొన్ని ఆశలు కల్పిస్తుంది, కొన్ని భ్రమలు కల్పిస్తుంది. కల్పించి హింసిస్తుంది. మహామాయా ప్రయచ్చతి, ఆమె మహామాయ. ఆమె స్వరూపము స్వభావమేది. విజ్ఞానవంతులమని బిర్రదీగే వారిని హింసిస్తుంది. వారే పిచ్చి బట్టి తిరుగుతున్నారు. పిచ్చోనికి మహాజ్ఞానికి తేడా లేదు. యోగి యోమన, ఈ మహాయోగి అయినాక ఏమైనాడు, అందరూ పిచ్చోళ్ళు అనుకున్నారు. రాళ్ళు కూడా వేసి కొడతారు. వాణి ధోరణి వాణిది. అలా పిచ్చి పట్టేట్టుగా చేస్తుంది అమ్మ. మోహము, ఆ మోహమే లేకుంటే ఇది లేదు. ఇంకా నాకేదు, నా మనవడు ఆయనతో చేసి పెడుతున్నాడు, ఎవరు పోతే నాకేం మనవడు ఉన్నాడు లేని పట్టుకొని ఊగుతున్నా. వాడు మూడు పావు గంటలు నాతో గడుపుతున్నాడు. ఇంత సామ్రాజ్యానికి నేనే అధిపతిని, అమ్మ ఆశ్రితుణ్ణి, రక్షకుణ్ణి కూడా. మరి ఇది ఒక భగవతి ఇంతకన్నా హింసించాలనా? జ్ఞానులను అజ్ఞానులను. ఒకప్పుడు కవిసింహ, నాకెవడు అప్పటికి ఆ కావ్యాలు ఇంకా ఉన్నాయి. ప్రింటింగ్ ప్రెస్సులో ఒక్కో పేజీకి 20 తప్పులు వేస్తాడు. అవి సర్దిద్దడానికి చేతగాక ప్రింటింగ్ తీయడంలే, ఎవరి కొరిక తెచ్చాడు. ఇంకా ప్రిన్సిపల్ ఉన్నాడు, దండిగా మంది ఉన్నారు చెప్పిన వాళ్ళు.
భగవతీ హిస. జ్ఞాని అనుకున్న వాణ్ణి అమ్మవారు నెత్తి మీద మొత్తేది ఖాయం. అజ్ఞాని అని మళ్ళీ ఎలకల వండాక మళ్ళీ వాడిని చేరదీస్తుంది. ఇది మొదటి బుద్ధికి సంబంధించినటువంటి చూచావా సహస్రార చక్రంలో జరుగుతున్న ప్రక్రియ. రెండవది దుర్గే స్మృత హరసి భీతిం అశేషజంతో స్మస్థై స్మృత మతి అతీవ శుభాం దదాసి దారిద్ర్య దుఃఖహరణాయ దారిద్ర్య దుఃఖ భయహారిణి కా త్వదన్యాం సర్వోపకార కరణాయ సదార్ద్రచిత్త. ఇక్కడికి వచ్చేవాడికే మారినాడు. ఇది ఆజ్ఞాచక్రం. దుర్గే స్మృతా. ఏం లేదు, కూర్చొని దుర్గాంబికాయ నమః దుర్గాంబికాయ నమః దుర్గాయ నమః దుర్గాంబికాయ నమః దుర్గై నమః దుర్గై నమః దుర్గాయ నమః అనుకుంటుంటే చాలు. అశేష జంతో భీతి హరసి. సర్వజంతువులుగా ఏర్పడే భయము పోగొడుతుంది. భయాలు అనేక రకాలు. ఒక రకమా భీతులు. శత్రువు ఉంటే వానికి ఇంటిలో పామున్నట్టే, ఎప్పుడు మీద అప్పుడు దంతెలు గింతెలు మీద పడుతుందేమో, కింద ఉంటే కాళ్ళు దొక్కి కాటేస్తుందేమో. పగయగలిగనేని పామున్న ఇంటిలో ఉండునట్టుగాక. ఎవడు చక్కగా ఉంటున్నారు రాజకీయ నాయకులు. పనికారుకు వానికి రక్షణ ఏది? కొట్టుకొని తెచ్చుంటే. అందుకై మరి అనేక రకాలైన భయము ఏర్పడినప్పుడు దుర్గాంబికను అనుకుంటే చాలు. భీతిం హరసి. భయము మాయమైపోతుంది. అశేష జంతో. మానవులకే కాదు, రాక్షసులకే కాదు, దేవతలకే కాదు, క్రిమికీటకాలు సైతం దుర్గా అంటే చాలు భయం తొలగిపోతుంది. స్వస్థై స్మృతాం మతిమతీవ శుభాం దదాసి. అనారోగ్యం పాలయ్యి మనం పిచ్చి వాళ్ళని ఎందరినీ బాగు చేయం. అశోక్ కోడల్ని పిచ్చుకరాగలిగితే వారంలో బాగు చేస్తాను. ఆమెను స్మృతాహ స్మరిస్తే చాలు స్వస్థత చేకూరుతుంది. అనారోగ్యం పోయి. మతిం అతీవ శుభాం దదాసి. మనస్సు చురుకెక్కుతుంది, బుద్ధివంతుడైతాడు, అనేక శుభాలు జరుగుతాయి మరి అని చెప్పి అమ్మను స్మరిస్తే చాలు భయం పోతుంది, మనస్సు చాతుర్యం గలది అవుతుంది, స్వస్థత ఆరోగ్యం చేకూరుతుంది అని చెప్పి మళ్ళీ ఇక్కడ ఆమెను ప్రశ్నించున్నాడు. దారిద్ర్య దుఃఖ భయహారిణి కా త్వదన్యా. అమ్మా త్వద్ అన్యా, నిన్ను మించిన దేవతలు ఎవరున్నారు? దారిద్ర్యమును పోగొట్టేదాని నువ్వే, దుఃఖమును పోగొట్టేదాని నువ్వే, భయమును పోగొట్టేదాని నువ్వే. దారిద్ర్యమును దుఃఖమును భయము పోగొట్టుటలో నిన్ను మించిన దేవత ఎవరో? ఎవరు లేరు. కా త్వదన్య సర్వోపకార కరణాయ సదాస్ర చిత్త. సర్వ ఉపకారకరణాయ, పరులకు భక్తులకు ఉపకారం చేయడమే నీ మనస్సు ఎప్పుడు ఆర్ద్రచిత్త కరుణారసపూరితంగా కరిగి ఉంటుంది. భక్తుల ఆపదలను తీరుస్తూ ఉపకారం చేయడమే నీ వృత్తి. నిన్ను మించిన దైవం ఎవరున్నారమ్మా? వెంకటేశ్వరుని కొండలు ఎక్కుదామంటే చిరుతకండ ఎసుకపోతాయమని ఇంతకుముందు ప్రభుత్వం తలా ఒక కట్టె ఇచ్చింది. పులి మీద పడితే కట్టె ఏం చేస్తాడా?
కుక్కలు వినడల్లా కుక్కలు గొడవతే అన్నీ వచ్చి కరుస్తున్నాయి, పిల్లగాళ్ళు తినిపోతున్నాయి. 30 లక్షలు ఉన్నాయట హైదరాబాదులో కుక్కలు. అందుకే కదా ఏం చేయాలా, తీసుకుపోయి అడవుల్లో ఇడిచి రావాలా, చంపకూడదు. అడవుల్లో ఇడిచి వస్తే ఆడ చిత్తగండి చూసుకుంటాయి. నేను అదే కదా ముత్తుకుంటుండేది. కోళ్ళను కుక్కలను తింటారే, కోళ్ళను పందులను ఆవులను పొట్టేళ్ళను తింటారే, ఆ కుక్కలు తినేవాళ్ళు లేదు. లేకుంటే వాటికి అయితే అయిపోవు. మరి వాటిని తప్పితే ఇంకా లాభం నష్టం ఏమి, కాల్చి పారేయచ్చు. ఒక్కడు ఏ వీధిలో ఆ కుక్కను తప్పితే కేసు అంట. వీటిని తప్పితే కేసు లేదు. ఇవి ప్రాణాలు కాదు, పొట్టేళ్ళు కుక్కలు కోళ్ళు ప్రాణాలు కాదురా. మరి అవి ఖాళీ చేయడం లేదు. నిన్ను నమ్మి డుడ్డు బస్సు అలాగా ఊకుంటూ వస్తాయి. వాటినేమో చంపక తినొచ్చు. ఇదొక్కటి ప్రభుత్వం మార్చాలి నేను కోరుకుంటున్నా. ఇక్కడికి అమ్మా నిన్ను మించిన వారు లేరు అని వదిలేస్తామా, ఇది రెండోది ఆజ్ఞాచక్రం. సో అన్ని నొప్పులు ఇక్కడనే కేంద్రీకృతమవుతాయి. మన కాలుకి దెబ్బ తగలిని తల నొస్తుంది, ఇక్కడనే బిసుకుంటాం. చెయ్యి దెబ్బ తగలిని ఇక్కడనే బిసుకుంటాం, తలనొప్పి. అందుకని అది రెండో చక్రం. మూడో చక్రం సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్రయంబకీ గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే. మాంగళ్యం ఇక్కడ ఉండేది కనుక విశుద్ధమైనటువంటి చక్రంలో మనం అనుకోవాలి. సర్వమంగళ మాంగళ్యే, సర్వులకు శుభమును కలిగించినటువంటి మంగళకారిణివి నువ్వే. నీ యొక్క తాళిని కాపాడుకోవడమే కాకుండా తిక్క మహాత్ముడు వరాలు ఇస్తాడు. వాడు బస్వాసుడు నెత్తి తల పెట్టబోతే ఏ మహావిష్ణువు కాదు, ఆమె స్వయంగా త్వరగా మొగుడిని బ్రతికించుకునేదానికి మోహిని అవతారం. అసలు కథ అది. తిక్క మహాత్ముడు ఏ సమయంలో ఏం చేస్తాడో మొగుడిని ఒక గంట కనిపెట్టింటుంది, కాపాడుకుంటుంది. ఎందుకంటే ఆమె మాంగళ్యం ముందు చూసుకోవాలి భద్రంగా మొగుడిని, మళ్ళీ సర్వుల మాంగళ్యాలు కాపాడాలి. సర్వమాంగళ్య రక్షణి ఆమె. శివే శుభమును చేకూర్చేది, సర్వ అర్థసాధికే సర్వ కోరికలను తీర్చేది, ఇహలోక పరలోక కోరికలు. శరణ్యే త్రయంబకీ దేవి, త్రయంబకీ దేవి గౌరీ. 3 కన్నులు కలిగిన అమ్మ నీకు శరణమ్మా గౌరీ. నారాయణి అన్న సర్వము వ్యాపించిన మహాజ్ఞాని అమ్మ. సర్వజ్ఞుడు ఆయనైతే ఆమె సర్వజ్ఞురాలు. నీకు నమస్కారం. ఈ శ్లోకం వల్ల భర్త గొడగొడ అంటుంటే కూడా ఈ మంత్ర జపం చేయండి, వాడు బతికి లేచి కూర్చుంటాడు, తిరుగుతాడు. ఇంతకన్నా మించింది లేదు. ఇది 3వ చక్రం. ఇక ఏసిపోమ్మ శరణాగత దీనార్త పరిత్రాణపరాయణే సర్వస్యార్థి హరే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. మొన్న చక్కగా బుధవారం వచ్చింది. ఎవరన్నా గ్రహిస్తారా? బుధుడు శ్రీరామచంద్రుడు పుట్టినరోజు. మహావిష్ణువు ఈ సంకటేశ్వరుడు రానంత వరకు విష్ణువు పూజింపబడింది ఏ దినము? బుధవారం. ఆయనకు గ్రహాల్లో పరమ భక్తుడు ఎవరంటే బుధుడు.
మొన్న బుధవారం అద్భుతంగా వచ్చింది. ఏమొచ్చింది? కొందరు మరి ఎప్పుడన్నా గురువుని అనుకుంటారా? బుధవారము శుక్రవారము ఏకాదశి పర్వం వచ్చింది. అది మహాయోగం. శాకంబరి నవరాత్రులు. అందుకై శరణాగత దీనులై ఆర్తులై బాధలతో దీనాతి దీనంగా శరణుతొచ్చిన వారిని ఆగత శరణాగత పాద సన్నిధి చేరిన వారిని పరిత్రాణపరాయణి రక్షించడమే ఆమె వృత్తి. తను ఆశ్రయిస్తే వాళ్ళని రక్షించడమే ఆమె ధ్యేయం. సర్వస్యార్తి హరే, సర్వుల యొక్క బాధలను తొలగించేటువంటి దేవి ఓ నారాయణి, సర్వవ్యాపకురాలైనటువంటి అమ్మా, నారాయణునికి ఇష్టపాత్రురాలైన సోదరి అని చెప్పవచ్చు అమ్మకైతే. నారాయణుని ఇల్లాలివైన ఓ అమ్మ, తే నమోస్తు, నీకు నమస్కారం. ఇది దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ కొరకు ఎన్నెన్నో అవతారాలు ఎత్తుతాడు. అవతారం అంటే అర్థం తెలిసింది. నా కొడుకున్నాడా, కర్నూలు లోపల తిరిగి రాకండి, దేవాలయాల పూజారులు అడగండి. అవతార ఒక్కనికి పట్టుకొచ్చి అక్షరాలు గంట కొట్టడం, డబ్బు సంపాదించుకోవడం, పేరు చెప్పడం, ఈ పూజకు 500 అనడం, చీర కట్టడం 1000 రూపాయలు అనడం. ఈ నా కొడుకులకు డబ్బు తప్ప మా దగ్గరికి వచ్చి నేర్చుకుందామని ఉందా? ఏది క్వశ్చన్ అమ్మా? నేనేమి వేసినాను ఇప్పుడు? అవతారం. గుడ్. అవతరించుట, అధిరోహించుట, ఆరోహించుట. అవతరించుట అంటే దిగజారడం, అధిరోహించుట అంటే ఎక్కడ ఉన్నావో అక్కడ కూర్చోవడం, ఆరోహించుట అంటే పైకి ఎక్కడం. స్వర్గానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తే అది ఆరోహణ, మనం ఉన్నత మార్గం. బిఏ వాడు ఎంఏ చేయాలని అనేది ఆరోహణ. బిఏ వాడు బిఏ ఫెయిల్ అయి ఇంటర్ స్థాయికి కూడా దిగజారిపోవడమే అవతరణం, అంటే దిగజారడం. మానవ సంరక్షణ కొరకు భూలోకానికి దిగజారడం, వాని గతిని దిగజార్చుకోవడం. అందుకయ్యే రాముడు చెట్టు కనపడితే చాలు, పుట్ట కనపడితే చాలు భార్యను పోగొట్టుని, ఆ సీత దేవుడా ఎంత దిగజారిపోయినాడు. పిచ్చోడు పట్టినట్టు పిచ్చి పట్టి తిరిగినాడు భార్య పోయినప్పుడు. దట్ ఈజ్ అవతారం యొక్క అవతారం. వాడు అవతారం ఎత్తాడు. ఇది అవతారం మీన్స్ దిగుడు మెట్టు. అవతారం అంటే అంత లోకంలో, విష్ణు లోకంలో ఉన్నటువంటి ఆయన స్వర్గానికన్నా పైన ఉంది. బ్రహ్మలోకం పైన, విష్ణులోకం ఆ పైన శివలోకం కదా. అక్కడి నుంచి దిగజారి రావడం భక్తుల కొరకు, కిందికి డౌన్ఫాల్ చేసుకోవడం. నేను మీ కొరకు అయినట్టు నేను ఎక్కడ రావాలి? ఇదో షణ్ముఖ శర్మ కోటీశ్వరరావు దగ్గర కూర్చుంటే నా ఏటుకు వాళ్ళు తట్టుకోలేరు. ముద్రగల్లో చూస్తారు కదా, ఉడిపి స్వామి ఏమైపోయా, మంత్రాలయ స్వామి ఏమైపోయా, నేను ఎక్కడికి పోను. కాబట్టి అది నా ముందు వాళ్ళ అవమానం పాలవుతుంటే అమ్మ ఇచ్చిన శక్తితో అది కూడా తప్పు, పరాభవించడం. అందుకని అవతరించడం అంటే దిగజారడం. ఎవరి కొరకు? భక్తుల కొరకు. అది అవతారానికి ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఉన్న స్థానంలోనే ఉంటే, ఇప్పుడు నేను ఉన్న స్థానం నాకు చాలు, మన కర్నూలు. ఇదే అధిష్ఠించడం, అది ఆరోహించడం, అవతరించడం, దిగజారడం. అది శరణ ఆగతులైనటువంటి భక్తుల కొరకు దిగజారడమే
సామాన్య మానవుడిగా నటించాడు రాముడు. లేకుంటే ఆయనకి కోతులతో అవసరం ఉంది. రాక్షసులను చంపడానికి ఒక్కడు చాలడా, ఈ కోతులల్లా కాళ్ళెట్టిందా. మానవుడైనాడు కాబట్టి నరుడు వానరులను ఆశ్రయించాడు. ఆ కర్మ. సరే కిందికి వస్తాం. హార్ట్ అయిపోయింది. బొడ్డు. సర్వస్వరూపే సర్వేసి సర్వశక్తి సమన్వితే భయేభ్యః త్రాహిణో దేవి దుర్గాదేవి నమోస్తుతే. అది ఈ బుధుందైతే అది బృహస్పతి కాబట్టి అమ్మ ఆయనకు తెలుసు సకల రూపాలు ఆమె. సర్వస్వరూపే సుంకులమ్మ, మదమ్మ, మారెమ్మ, ఎల్లమ్మ, పుల్లమ్మ అద్భుతంగా జరుగుతున్నాయి. తిరుపతి వెంకటేశ్వరునికి ఆ 10 రోజులు తగ్గదు. గంగమ్మ సామాన్య భక్తులు గంగమ్మకు వచ్చినంత బ్రహ్మోత్సవాల్లో కూడా రారు. గంగమ్మ తిరునాళ్ళ బాగా జరుగుతుంది. ఎక్కడా వెంకటేశ్వరునికి పోటీ అమ్మ. ఆ 10 రోజులు ఆయన 360 దినాలు. అందుకే సర్వస్వరూపే సర్వేసి అందరికీ అధికారిణి, సర్వశక్తి సమన్వితే ఇచ్ఛ జ్ఞాన క్రియాశక్తులు 3 ఆమెలోనే ఉన్నాయి. భయేభ్యః త్రాహిణో దేవి. భయం ఏర్పడినప్పుడు రాజు వల్ల భయం ఏర్పడవచ్చు, శత్రువు వల్ల భయం ఏర్పడవచ్చు. శత్రు మధ్యంలో ఆ రోజు అభిమన్యుడు అమ్మని అనుకొని ఉంటే అట్లయ్యేది కాదు. నేను ఆయుధము చేపడితే హరిహరాదులు ఏకమై వచ్చినా జయిస్తానన్నాడే అహంకారం మాట అది. లేకుంటే కృష్ణుడు అల్లుడిని బతికించుకోలేడా? అహంకారం. భయేభ్యః త్రాహిణో దేవి దుర్గే దేవి నమోస్తుతే. అటువంటి దుర్గాదేవికి నమస్కారం. భయము అనేది ఏర్పడేది ముఖ్యంగా ఇది రక్షించుకోవాలి. కవచం ఇంతవరకు ఉంటుంది, రక్షిస్తుంది. అయిందా? ఇందిరాగాంధీని కాల్చింది ఇంతవరకు కవచం ఉంటుంది, హెల్మెట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కాల్చాడు పటం. బాణం బ్రహ్మాస్త్రం వేసి చంపింది రావణుని ఎక్కడ? బొడ్డులో. అది ముఖ్యమైన స్థలం. అక్కడికి అమ్మ ఒక్కదే రక్షణ చేయగలదు. ఇంకా క్రిందిది ఉంది స్వాధిష్టానం. మణిపూరమైనాక నేను నా స్థలంలో కూర్చున్నా, నాకు అన్ని వ్యాధులే. పడగొడుతుంటే లేస్తున్నా, లేస్తుంటే పడగొడుతుంది, పడగొడితే లేస్తున్నా. అది అన్ని వ్యాధులకు మూల కారణం. అది సంతానం కనలేదు ఉంటే మన వాళ్ళు చూసినావా? నాకు శిష్యురాలే కడాక అందరినీ కోయడం మొదలెట్టింది. మొదట మామూలు కాన్పులు చేసేది ఇక్కడ అమ్మవారు. ఇప్పుడు వినడంలే. 1,00,000 రూపాయలు వస్తుంది, ఎందుకు పోగొట్టుకుంటా? నా మాట విన్నాడు. మరి ముఖ్యమైన శ్రీధరమూర్తికి అన్న కొడుకు 3 గంటలు భార్య నొప్పి పడినా పడమన్నాడు. సహజం కాదు. ఈ ఆపరేషన్లు చేయించుకున్న వాళ్ళ దుర్గతి తెలుసునా? 10 ఏళ్ళకు కాకుంటే 20 ఏళ్ళకి అది క్యాన్సర్ ఇస్తుంది. అదే మృత్యువు ఆడవాళ్లకు. మరి రోజుతో ఓపిక పడితే చూడండి. అందుకని సర్వరోగాలకు మూలం అదే. దాని చింతే కదా అందరికీ అపఖ్యాతి తెస్తుండేది. అదే ముసిలోనికి కూడా అపఖ్యాతి తెచ్చింది. పరస్త్రీ వ్యామోహం. చస్తుండేదల్లా 90% వాళ్ళే. రోగాన్ అశేషాన్ అపహంసి.
ఇంకా ఎయిడ్స్ వచ్చినాయంటే ఇప్పుడు పిల్లలకు టెస్ట్ చేయించండి, డిగ్రీ చదివే వాళ్ళకు 50% ఎయిడ్ ఉంటుంది, డిగ్రీ చదివే నా కొడుకులకు. రోగాన్ అశేషాన్ అపహంసి, రోగములు అనేకము, తొలగించరాని రోగాలు ఎయిడ్స్ లాంటివి. అపహంసి పోగొడుతుంది. తుష్ట తృప్తినిస్తుంది. రుష్టాటు కామాన్ రోగాన్ని పోగొడుతుంది. కామాన్ సకలాన్ అభీష్టాన్ సకల అభీష్టములు నెరవేరుస్తుంది. తాం ఆశ్రితానాం అన్ని రోగాలు రుజనాలతో కూడా నిన్ను ఆశ్రయించిన వారికి న విపత్నరాణం వారికి విపత్తు ఉండదు, ప్రమాదము ఉండదు. త్వామాశ్రితా హి ఆశ్రయతాం ప్రయాతి నిన్ను ఆశ్రయించిన వారికి కార్యాలు శ్రమ లేకుండానే నెరవేరుతాయి. సర్వరోగాలు పరిహరిస్తుంది ఆమె యోని దేవత. ఆమెకు అక్షింతలు వేస్తే చాలు చెప్పుకోలాని రోగాలు స్త్రీలకు ఉంటాయి, పురుషులకు ఉంటాయి. బాపేది అమ్ని ఇక్కడికి ఇంకా చివరి మూలాధారం ఉంది. సర్వబాధా ప్రశమనం పై నుంచి చెప్తున్నాడు. మూలం ఆధారం అదే. పైన 6 చక్రాలు చెప్పాడు. సర్వబాధా ప్రశమనం త్రైలోక్యస్య అఖిలేశ్వరి ములోకాలకు నేతృరాలైన అమ్మ భూత భవిష్యత్ వర్తమానముల యందు ప్రవర్తిల్లుతున్న అమ్మ. ఈ దేవాలయం ఇట్టనే ఉంది. మీ అమ్మాయి చేసినంతకాలం చేశా మీ అమ్మాయి పోయింది, ఇంక కొంతకాలం మీరు మర్చిపోతాడు. కానీ దేవాలయం ఉంది. నేను ఉంటా, నేను పోతా, దేవాలయం ఉంటుంది. కారణం ఏమి? త్రైలోక్యస్య త్రైలోక్యములు ఉంటే భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలు, స్వర్గమర్చ పాతాళాలు అన్నిటికీ ఆమె అధికారిని. జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తి 3గా చెప్పబడే అన్నిటికీ ఆమె సృష్టి స్థితి లయకారిణి అయినటువంటి అమ్మ సర్వబాధలు మూలాధారం చేరుతాయి. ఏవమేవ త్వయా కార్యం అస్మద్వైరి వినాశనం బాధలు పోగొడుతూ అస్మద్వైరి నా శత్రువులను వినాశనం నువ్వు నశింపజేయడమే త్వయా కార్యం. ఏకమేవా నీకేం చెప్పాను, నా శత్రువులను చూసుకో అంట. నేను కూడా అదే. ఆమెకు శత్రువులు లేరా? ఆమెకు అవరోధాలు ఆటంకాలు కలిగించే వాళ్ళు లేరా? దేవతా పూజలకు ఎందరో ఆటంకాలు అవరోధాలు. వారి పని చూసుకో, అది నీ కార్యం, నా కార్యం కాదు అని ఇక్కడికి 7వ శ్లోకం ముగిస్తూ ఉన్నాడు. ఇంతకుముందు ఎన్నోసార్లు అర్థాలు చెప్పాను. అర్థానికి పోతే కాలం తెలియదు. ఇక్కడికి ఆఫ్ చేయమ్మా.